밤낮으로 주무시지 아니하시고 and don't sleep this night. 우리 조국 대한민국을 걱정하면서 Because you're in warring hearts for our 유튜브를 nation. 통하여 이 자리에 와 계시는 And to those who are participating through 해외 YouTube, 동포 여러분, to all those overseas Koreans, 우리는 이겼습니다. we have won! 오늘날 대한민국 안에서는 Right now, within South Korea, 특별히 강원 광장에서 especially within Gwangham, 지금 대충돌이 we're 일어났습니다. having this big trashing. 대한민국을 좋아하는 사람들과 Those who favor Korea, 대한민국을 반대하는 양 세력이 those who are in opposition of 오늘도 Korea, 이 자리에서 충돌이 we're 일어났습니다. having this trashing once again here. 우리는 반드시 이길 것입니다. But we will surely win. 대한민국을 반대하는 세력을 다른 말로 And those who are in opposition of Korea, we call 주사파라고 them 합니다. the 주사파. Juche forces. 이제 우리는 주사파를 싹 쓸어버려야 되는 But 것입니다. right now, we must completely wipe them out. 대한민국에서 태어나서 Those who are born in South Korea, 대한민국이 주는 옷을 입고 that you enjoy South Korea, 대한민국이 주는 밥을 먹고 and you're eating from 대한민국이 Korea. 만든 교육에서 교육을 You 받고 receive the education of Korea. 오늘까지 대한민국에 살아온 인간들이 And those who live in Korea till 대한민국을 now, 반대하고 those who are in opposition of this 북한을 더 nation, 좋아하는 인간들은 and those who favor North 이거는 Korea even 완전히 more, 처단해야 되는 것입니다. they are to be eradicated. 동의하십니까? Do you agree to this? 여러분과 저는 주사파를 처단하기 위하여 In order to eradicate these Juche 오늘도 forces, 이 자리에 모였습니다. we have gathered in this spot once 우리는 again. 3년 전에 And 3 years ago, we have 강원 광장 이 자리에 모여서 gathered here in this spot 주사파를 처단하기 in 위하여 order to eradicate the Juche 문재인을 forces, 깜빡 넣으려고 in order to arrest Moon Jae-in, 눈이 오나 비가 오나 through rain and snow. 우리는 이 자리에서 한결같이 We have 투쟁한 결과 fought in this 그 spot, 우리의 부르짖음이 하늘에 상달하여 and our shout was heard by the Lord. 하나님이 정권 교체를 만들어 주신 것입니다. God gave us this change in administration, 그리고 또 윤석열 대통령을 만들어 주신 and 것입니다. God made this President Yoon Suk-yeol. 이제 우리는 마지막 청소를 하기 And 위하여 right now we are 이 trying to have 자리에 a last 다시 wrap up, 모였습니다. and we have gathered in this spot once 정권을 again. 우리한테 뺏긴 이 And 주사파들은 these Juche forces have 다시 just changed in 정권을 admin. 지들 쪽으로 가져가기 위하여 Try to change it once to their 지금 side. 강화문 저 구석에서 깽깽대고 And 있습니다. they're shouting out in this spot right 다음 now. 주에도 또 한다고 합니다. Next week once again. 우리가 이렇게 하니까 Because we do this, 겁먹어서 they're frightened. 쟤들도 흉내내서 하는데 Try to mimic after 우리는 us. 싹 쓸어버릴 것입니다. We will wipe them 이제 우리는 싸움의 대상이 out. And because 주사파를 넘어서 our object of this fight 바로 is not the 이 Juche 모든 forces, 대한민국을 주사파를 이끌고 있는 but those who are leading the Juche 저 forces. 개자식 저거 김정은이를 완전히 차단할 것입니다. We must completely eradicate this bastard Kim Jong-un. 그리하여 3년 안에 우리는 통일을 이루어서 So within 3 years we must 전 achieve free 세계가 education 부러워하는 so that we can have 선교 대국을 만들어 봅시다. this great nation of a mission country, G2의 국가를 만들어 the 봅시다. second country of GDP. 우리가 그날이 오기까지 In order for that day 이 to 투쟁은 come, 멈추지 아니할 this 것이며 fight will not stop. 1차 목표로 And we have 강원 our first 광장에 goal. 우리가 1,000만의 애국자들이 모여서 We'll gather 10 million 이 papers in 문제를 this 다 place 해결할 때까지는 until we solve all of 우리는 이 this issue. 집회를 계속 진행할 것입니다. We will continue on this rally. 다음 주에는 목표가 100만입니다. 100만. Next week we must have 오늘 이 millions. 자리에 오신 여러분들이 Today those are we 한 are. 사람이 10명씩만 더 We 추천하여 must gather 10 more 다음 people. 주에 이 자리에 와서 We must gather once 아예 again 빨갱이 종북 주사파들이 so that these commies, these 이제는 다 포기하고 도망갈 수 있도록 Juche forces can give 완전히 up. 모선을 박아냅시다. In this place. 동의하십니까? Do you agree to this? 그래서 올 연말까지만 투쟁 So 잘하면 to the end of this year, 우리는 if we 전 do this, 세계 역사에 and within the whole nation, 2차 세계 대전이 일어난 이후에 the whole universe after 가장 the 큰 Second 일을 World War, 우리 대한민국에서 해낼 것입니다. we will see the biggest 함께 하시기 event to come. 원하시면 두 손 들고 만세. See, long live Korea if you want to unite. 함께 하시기를 함께 해 주시겠습니까? Do you want to join in this? 왜 오늘날 주사파들이 일어나서 Why do the Juche forces 대한민국을 these days 해체하고 try to disband South 북한의 Korea 연방제로 가려고 하는가? and hand it over to the federalists? 그리고 이것을 전체 지휘하는 And those who are in 이 guidance, 북한의 주사파 this North 도대체 Korean 이놈들이 Juche 왜 사기를 forces, 치는지 why are they scamming us? 이제 대한민국 국민들의 절반이 Right now, the half of our 지금 population, 사기에 they're 걸려들었습니다. caught in this deceit. 특별히 대통령 선거에서 Especially within our presidential election, 윤석열을 찍은 those who voted for Yoon Suk-yeol, 1614만 명 those 16.4 million 그들도 voters, 대한민국 사람입니다. they are Koreans, yes. 북한에 있는 동포들도 대한민국 And 사람입니다. even our North Korean 그 compatriots, they are 어찌하여 Korean people. 대한민국에서 태어난 사람들이 But how come those are born in the Republic 주사파의 of Korea? 사격에 걸려드는가? They're caught in this deceitment of 그 the Juche forces. 이유를 잠깐 알아보도록 Let's 하겠습니다. know this reason. 자, 김국선 선생님을 We'll have 모시겠습니다. Mr. Kim Guk-sung. 이 김국선 선생님은
오늘날의 대한민국을 이렇게 만들기 위하여 총지휘를 한 북한의 정찰총국의 총대장이었습니다. 자, 잠시 한번 토크를 해보겠습니다. 주사파라는 것이 도대체 뭡니까? 주사파란 한마디로 말해서 네. 우리 대한민국을 허물어뜨려 가지고 조선노동당의 용도를 받는 대한민국의 불순 세력이자 남조선 혁명의 전위 집단입니다. 주사파를 우리 남한에서는 뭐라고 부르느냐? 예. 김일성 주의자라고 부르거든요. 그렇습니다. 주사파를? 예. 주사파의 최후의 목적이 뭡니까? 주사파의 최후의 목적은 네. 김정은 통치 밑에 아. 우리 대한민국을 허물어 가지고 네. 우리 대한민국 국민들을 가지고 가려는데 그 목적이 있습니다. 근데 사실 북한에 있는 2,500만 우리 예. 동포들 예. 그들도 할 수 없이 예. 지금 김정은에게 눌려서 그렇지 예. 속으로는 사실 그 주사파를 동의를 합니까? 어떻습니까? 절대로 동의 안 하고 있으며 아하. 사실 네. 북한의 2,500만 동포들은 겉으로 김정은이를 외치지만 아하. 죽지 않기 위해서 아하. 우리 대한민국을 부러워하고 있으며 대한민국의 자유를 부러워하고 있으며 그날을 기다리고 있습니다. 그러니까 북한 2,500만 동포들도 예. 사실은 탈북을 할 수 없어서 그렇지 예. 할 수만 있다면 2,500만이 다 한국으로 오고 싶어 합니까? 그거 말할 필요 없습니다. 말할 필요도 없어요. 그러니까 우리는 2,500만 저 북한 동포들을 속히 구출합시다. 김정은 저놈을 3년 안에 처단시키고 눌려있는 2,500만의 우리 저 북한에 있는 동포들을 다 건져내야 될 텐데 이론적으로 보면 예. 주사파가 이제 그 3대 주체라고 하는데 그렇죠. 뭘 가지고 3대 주체라고 합니까? 3대 주체라고 하는 것은 네. 북한에서 내놓는 것은 아하. 정치에서 자주, 경제에서 자립, 아. 국방에서 자유를 말합니다. 아, 정치에서 자주, 자주 예, 정치에서 자주 그 다음에 또 국방에서 자위, 국방에서 자위 경제에서 자립. 거기에 다 자자가 붙은 거는 뭐? 다 자, 이거는 왜 자자를 붙였는가 하면요, 아하. 제가 짧게 한마디 말씀 올리겠습니다. 네. 사실 사람이 혼자서는 생존할 수 없잖아요. 그렇지. 서로 공유하면서 네. 살 때 생존이 가능해요. 네. 하면 왜 다 자자를 붙였는가? 수령의 통치 밑에서 먹고 살고 죽어야 한다. 아하. 수령을 위해서 죽어야 한다. 아하. 이걸 정당화하기 위해서 자자를 다 붙인 거예요. 네. 예? 그러니까 정치에서 자주란 육체적 생명은 부모가 낳아준 동물적 생명일 뿐 정치적 생명은 수령께 충실해야 하는 영생토록 존재한다. 정치적 생명은 다시 말해서 부모를 버리고 죽을 때까지 수령에게 충성하라. 그래서 북한에서는 육체적 생명은 버려도 정치적 생명은 영생한다. 이렇게 사람들을 날조적으로 허위적으로 기용화시키고 있어요. 자, 그러니까 주사파의 그 수령론에 보면 예, 사람에게는 두 가지 생명이 있다. 예, 하나는 육체의 생명. 예, 육체의 생명은 부모님이 준 것이다. 예. 근데 그것까지는 사기를 못 쳤는가 봐요. 그러니까 그거를 어떻게 비유하는가 하면 어. 그 생명은 동물적 생명이다. 그러니까 동물적 생명인데 예. 그것도 지가 다 줬다 그래지. 거기까지는 김우 정치적 생명이 훼손당하니까. 왜냐하면 부모님이 나를 낳았다는 걸 다 그렇죠, 아니까. 그렇죠. 예. 그러니까 두 가지 생명이 있는데 예. 육체의 생명은 부모님이 우리에게 준 것이고 예. 자, 두 번째 사기의 절정이 예. 뭐냐? 인간에게 생각하는 생각, 예. 영혼, 예. 이 사람 육체 말고 예. 생각의 생명, 예. 정치적 생명, 예. 그리고 영혼의 생명은 예. 수령님이 준 것이다. 그렇죠. 그러면 사람은 육체 플러스 예. 정신인데 예. 육체는 사실 이거는 아무것도 아니거든요. 예. 흙에서 왔으니까. 그렇습니다. 결국은 영혼은 그 영혼을 수령님이 줬다고 하니까 그렇죠. 결국 지가 예. 모든 인간들을 다 점령하겠다 그런 뜻입니까? 그 뜻입니다. 이야, 그 뜻입니다. 이건 완전 사기네 사기. 사기 중에 사기지요. 그러면 내가 여러분들에게 한번 물어보겠습니다.
육체의 생명은 여러분들도 부모님이 준 거 맞습니까? 아니, 아멘 하는 사람들은 보니까 왜 하나님이 줬는데 왜 부모 줬? 아니, 하나님은 당연하고 하나님이 부모님을 통하여 여러분의 육체가 태어났잖아. 육체의 생명은 부모로부터 온 거 맞아요? 확실해요? 아니, 가시 잘 못 알아듣는 것 같아. 여기 보니까 태극기 소리가 덜 올라와. 다시요. 잘 들려요? 뒤에? 잘 들려요? 자, 오늘 주사파에 대해서 끝장내려고 합니다. 뭔데 도대체 대한민국 국민의 절반이 주사파의 사기를 당하고 있는가? 그 본chất을 알아내야 되는 거예요. 지금 주사파에 넘어갔던 우리나라의 인구의 절반, 대통령 선거에서 절반 찍었는데 이재명이를, 그들도 주사파가 뭔지를 모른다고. 모르니까 저렇게 사기를 당하는 거야. 자, 육체의 생명은 부모님이 줬다. 동의하십니까? 동의하셨으면 두 손 들고 만세. 이제 주사파에 대해서는 확실히 이해하기를 바랍니다. 그러면 또 한 가지의 생명, 생각의 생명, 영혼의 생명, 이것은 수령님이 줬다는 거야. 그럼 이거 두 번째에 대해서 한번 여러분 반응해 보십시오. 육체의 생명은 부모님이 줬고, 그리고 인간의 생각의 생명, 정신적 생명, 정치적 생명, 이 모든 것은 수령님이 준 거 맞습니까? 맞아요? 그러면 이렇게 가르치는 놈에 대해서는 어떻게 해야 되겠습니까? 싹 처단해야 돼요. 처단. 사기를 당하려면 니들이나 당하지, 개자식들아. 왜 대한민국을 사기치려고 하냐 말이야. 다시 물어보겠어요. 인간이 여러분이 오늘 또 생각했죠? 여러분 생각했죠? 여러분 속에 영혼이 있죠? 그 영혼은 수령님이 찔러놓은 거 맞습니까? 맞습니까? 그런데 대한민국 국민의 절반이 어찌하여 주사파를 동의하는 사람은, 첫째는 자기 부모에 대하여, 아니 부모님으로부터 왔다고 해야지 어떻게 부모님이 안 오고 수령님이 줬다고 하는, 여기에 동의하는 주사파들은 그 중에 제일 앞잡이가 누구냐? 문재인 개새끼입니다. 빨리 문재인을 처단해야 되는 것입니다. 이재명을 처단해야 되는 것입니다. 대한민국을 사기극으로 몰고 가고 국민들에게 다 영혼조차도 다 사기치는 이놈들은 싹 쓸어버려야 되는 것입니다. 동의하시면 만세. 두 손 들고 만세. 그리고 이제 더 중요한 것은 인간이 먹고 사는 문제, 경제죠. 경제. 예. 그 다음에 자기를 지키는 국방이죠. 예. 그다음 인간이 사는 제도, 정치죠. 예. 이 세 개를 주체 사상의 핵심이라고 하는데, 예. 3대 기둥이라고 하는데, 예. 그러면 거기에다 자자를 붙여놓은 것은 다 뭐냐? 예. 다 자립, 예. 자조, 예. 자위. 예. 이것은 다 김일성 지가 다 한다는 뜻 아닙니까? 그러니까 그 본질은 네. 세습 체제를 위한 데 본질이 있습니다. 아하. 그래서 수령을 위해서 어. 출생해가지고 죽을 때까지 충성하라. 아하. 다른 말로 내 목숨을 수령을 위해서 초계와 같이 바쳐라. 아하. 이것이 정치적 생명을 말하는 영혼성을 말합니다. 자, 예. 이제 우리 이충근 박사님을 한번 모셔서 이 거신의 정체를 한번 밝혀보겠습니다. 박수하겠습니다. 자, 우리 이충근 박사님은 우리 대한민국의 정치 전문가 중에서 1인자인데 특별히 국제 정치에서, 네네. 자, 이 박사님, 예예. 북한이 만든 그 정치 제도, 네네. 주사파 제도, 네. 이게 김일성이가 만들었다고 하는데, 네. 이게 뭐냐면은 이제 자주, 자위, 자위. 자위. 자립, 자주. 그러면 김일성이가 만든 제도에서 사는 게 제일 행복한 거 맞습니까? 김일성이 혼자 행복하겠죠. 나머지는 다. 네. 예. 거기는 사람이 살 수 없는 곳입니다. 거기는 지옥입니다. 미국 트럼프 대통령이 우리나라 국회 와서 연설할 때 김정은이한테 얘기했습니다. 김정은이, 너희 나라는 너희 할아버지가 만들려던 천당이 아니야. 너희 나라는 아무도 가면 안 되는 지옥이야. 아하. 지옥이라고 얘기했습니다. 아하. 지옥에서는 오직 한 놈, 김일성 하나, 김정은 하나, 그놈만이 행복하게 살 수 있겠죠. 그러면 전 지구촌에 사는 모든
이게 80억 인구 중에서 네네. 김일성이가 만든 네. 주사파의 정치 시스템에 사는 사람들은 네. 북한밖에 없잖아요. 중국도 아니잖아요. 그렇죠. 러시아도 아니고. 아니죠. 그런데 이 개자식이 네. 자기가 만든 주사파의 세상에 사는 것이 가장 행복하다. 이거에 대해서 어떻게 생각하세요? 예, 지금 김일성이가 그를 종교로 만들어놨습니다. 종교. 그래서 그 미국에서 나오는 세계 종교 편람이라는 책을 보면은 주사파가 하나의 종교로 되어 있습니다. 아하. 그래가지고 주사파를 따르는 사람을 북한 인구인 2,500만이라고 써 있습니다. 그러니까 교주가 된 거예요. 교주가 되고 종교가 됐습니다. 하나님이 아니라 김정은이가 자기가 종교가 된 거예요. 그러니까 아까 방금 말씀했듯이 생명, 우리의 생명도 김일성이가 줬다라는 그런 말도 안 되는 소리를 하고 있는 겁니다. 자, 그리고 자위 있죠, 자위. 자위. 그러니까 뭐 자기 나라는 자기가 지킨다. 그렇죠. 결국 그거는 자기가 지킨다고 하지만 김일성이가 지켜준다는 뜻인데 네. 전 세계에서 자기 나라를 지킬 때 자기들만 지키는 나라가 있습니까? 여러분, 국제 정치는 말이죠, 혼자 하는 게 아닙니다. 혼자 하는 게 아닌데 지난번에 저 문재인 저 인간이 통일을 우리 민족끼리 하겠다, 혼자 하겠다는 말도 안 되는 소리를 했었습니다. 이 세상에 어느 나라도 혼자 국방을 하지 않습니다. 여러분, 세계에서 제일 힘이 강한 미국은 무려 49개 나라하고 동맹을 하고 있습니다. 49개의 힘을 빌려서 미국을 지키겠다고 얘기하고 있는 것이죠. 근데 북한은 혼자 나라를 지키겠다고 얘기를 했습니다. 혼자 나라를 지키기 위해서 국민을 거의 죽여놓는데 그걸 우리 목사님이 질문하시면 제가 대답하겠습니다. 북한의 그 군사 노선 그거 물어보십시오. 네. 그러니까 북한은 누구의 도움 없이 혼자 지킨다. 자기들이 자기를 지킨다. 그렇죠. 그 사기 아닙니까 그거? 말이 안 되죠. 왜 사기인지 말씀입니다. 예, 북한이 자기 나라를 스스로 지키겠다. 아까 이제 세 가지 자립, 자주, 자위 중에 바로 국방이 자위에 속하는데 자위를 하기 위해서 네 가지 노선을 만들었습니다. 그거를 4대 군사 노선이라고 얘기를 합니다. 네. 그 중에 첫 번째가 뭐냐면은 전 인민의 무장화입니다. 전 인민의 무장화라는 거는 북한 모든 국민 2,500만 모든 국민이 군인이 되도록 하는 겁니다. 그래서 북한에는 노농적이다라는 예비군, 우리나라 예비군 비슷한 게 있는데 그 예비군이 만 60세까지 합니다. 만 60세까지 하고 북한의 모든 사람이 총을 쏠 수 있는 그런 나라로 만들었는데 그것이 4대 원칙 중에 1대 원칙, 온 국민의 군사화라고 되어 있는 겁니다. 자, 이제 이 사실을 이제 두 번째. 두 번째는 모든 국민을 군인으로 만들기 위해서는 현재 있는 모든 군인들을 장교로 만들어야 됩니다. 그래서 북한의 두 번째 군사 노선은 전군의 간부화입니다. 그러니까 2등병도 1등병도 전쟁에 나면 전부 소대장 이상이 될 수 있게 현역을 모두 간부로 만든 그런 어처구니없는 정책을 전개하고 있습니다. 세 번째는 전 국토의 요새화라는 겁니다. 지금 6.25 때 미국이 하도 폭격을 해가지고 김일성이는 미국이 얼마나 무서운지를 압니다. 바로 요 며칠 전에도 대한민국 전투기 140대 미국 비행기 100대가 뭐 정말 북한을 그 전율하게 했습니다. 오금을 저리게 만들 정도로. 그래서 북한은 전부 다 땅속으로 다 들어갔습니다. 그래서 북한의 세 번째 군사 정책은 전 국토의 요새화, 전부 땅바닥 속으로 다 들어갔다는 그런 얘기입니다. 네 번째는 이제 무기가 너무 형편없습니다. 그럼에도 불구하고 북한은 모든 돈을 국가 무기를 만드는 데 씁니다. 여러분, 대한민국의 국방비가 500억 달러입니다. 1년에. 500억 달러는 우리가 번 돈의 2%가 안 됩니다. 50분의 1이 안 됩니다. 근데 북한의 국방비는 100억 달러입니다. 그 100억 달러가 북한이 번 돈의 30%가 넘습니다. 모든 사람이 먹는 대신에 총알을 만들고, 먹는 대신에 로켓을 만들고, 먹는 대신에 비행기를 쏴다든
사다 쓰는 저 못난 나라입니다. 여러분 이번에 재미있는 뉴스가 하나 있는데 북한이 소련에다가 총알을 팔아먹었습니다. 그런데 총알을 팔았으면은 돈을 받아가지고 그 돈을 먹는 거를 사다가 국민은 먹여야 되는데 김정은이가 뭐로 받은 줄 아십니까? 소련제 말로 받았습니다. 말. 타고 다니는 말. 자기가 그거 타고 다니려고. 그런 개 같은 놈이 북한을 지도하고 있는데 우리가 하루빨리 그 나라를 붕괴시키고 그 나라를 좋다고 하는 저쪽에 있는 인간들 저런 놈들도 다 이 땅에서 쫓아버려서 북한으로 가도록 해야 될 것입니다. 결과적으로 그들이 그렇게 해서 네네. 북한이 스스로 자기네를 지킬 힘이 있는지 없는지 네네. 자 우리는 한국하고 미국하고 합력하여 네네. 또 일본하고 합력하여 네네. 세계에 있는 모든 나라를 합력하여 하는데 이 시점에 북한하고 우리 한국하고 미군을 전쟁 붙으면 몇 시간이 끝납니까? 네, 여러분 요번에 그 훈련하러 온 비행기 중에 아주 이상한 비행기가 있었습니다. 그 비행기는 폭탄을 떨기는 비행기가 아니라 날아가면서 전자를 쏘는 비행기입니다. 전자, 빛을 쏘는 비행기인데 그 비행기가 날아가면은 그 자리에는 그 비행기가 쏜 빛을 맞은 자리에는 모든 전기가 다 죽습니다. 모든 배터리도 다 죽습니다. 그 비행기가 뭐 1시간 이내로 북한 전체를 조선시대로 만들 수가 있습니다. 전기가 다 죽어요. 전쟁이 안 됩니다. 미국이 폭격하는 데 걸리는 시간은 길게 잡으면 1시간입니다. 길게 잡으면 북한이 없어집니다. 빨리 하면 15분, 길게 해도 1시간이면은 없어지는 저 나라입니다. 자, 여러분 걱정하지 마세요. 자, 그러니까 2차 세계대전 이후에 네네. 미국이 개발한 최첨단 무기가 그렇죠. 그 절반이 아직도 공개도 안 했다는 거죠. 모르는 무기들 많습니다. 왜냐하면 네. 적은 전쟁에 공개하면 네. 흉내내서 다니면서 만드니까 그렇죠. 아직 한 번도 안 썼다는 얘기죠. 그렇죠. 남북한 전쟁이 붙으면 이제 한 번도 사용 안 한 무기를 쓰겠다는 얘기 아닙니까? 그렇죠. 그러면 1시간 안에 끝난다는 얘기죠. 길어야. 그런데 무슨 놈의 북한이 자기가 스스로를 지킨다고 개소리를 하는 겁니까? 그러니까 개소리죠. 자, 저 뒤에 저 민노총 깽깽대지 말고 이 개자식들아! 조용히 해. 그런다고 니들이 절대 못 이겨. 동의하십니까? 동의하십니까? 이천 교수님을 모시겠습니다. 박수하겠습니다. 자, 우리는 모든 싸움에서 이겨놓고 지금 우리는 예행 연습하는 겁니다. 아니 정치 시스템에 있어서 네. 이 자조인데 네, 자주. 이 자주 그건 누가 만들었어? 어떤 개새끼가 만들었어요? 자주는 네. 북한의 김일성이가 만든 개념입니다. 아하. 1950년대에 김일성이가 반대파들을 제거하기 위한 도구로 결국은 김일성 유일 체제를 만들기 위한 도구로 자주라는 개념을 만든 겁니다. 아하. 그 다음에 외교적으로는 그 스탈린 사후에 후르시초프가 하고의 관계가 나빠지면서 아하. 외교적인 고립주의를 가기 위한 그 용어가 바로 자주입니다. 아하. 그 다음에 세 번째는 대한민국 남쪽에 있는 대한민국 사람들에게 아하. 미국의 식민지라는 어떤 프레임을 가지고 주한미군 철수를 위한 도구로 쓰는 게 바로 자주입니다. 그러면 그들이 만든 그 바로 주체사상 예, 거기에 사는 게 제일 행복하다고 하는데 예, 아니 건국 우리 80년 동안에 네. 북한은 거지 나라 됐고 그렇습니다. 우리는 세계 시민 나라가 됐는데 네. 그거는 다 사기 아닙니까? 사기. 사기라도 완전 사기입니다. 완전 사기야. 우리 국민들이 결국은 뭐냐면 공산주의자 북한의 주체 사상을 믿는 그들은 결국은 모든 것은 용어의 사기로부터 시작합니다. 그래서 좌파 세력들은 한마디로 말하면 정치 사기꾼이다 이렇게 보시면 틀림이 없습니다. 결론적으로 네. 이번에 대통령 선거 때 보니까 네. 이재명을 찍은 1614만 표 그들이 주사파한테 걸려들었거든요. 네, 드디어. 그렇습니다. 그들에 대하여 네. 우리 전문가로서 같은 그래도 동포니까 북한 사람도 우리 동포고
저 뒤에서 민노총 깽깽대는 저 새끼들도 우리 동포거든. 네. 불쌍한 마음으로 한마디 한번 해주세요. 지금 우리 대한민국이 지금 체제전쟁 중인데요. 딱 두 개의 줄밖에 없습니다. 하나는 대한민국의 자유민주주의 체제를 지키느냐, 아니면 북한 체제로 가느냐, 딱 두 줄밖에 없습니다. 그렇죠. 그런데 우리가 지금 이와 같은 체제전쟁의 실상을 모르고 많은 국민들이 제3의 줄이 있는 줄 알고 진보다, 민주다, 평화다란 이 말에 속아서 그들에게 줄줄줄줄 따라가다 보니까 지금 결론은 뭐냐면, 만약에 이재명의 줄을 따라가다가 보면 결론은 우리 대한민국이 북한과 같은 나라로 들어가는 것입니다. 그래서 우리는 전부 다 그들의 사기꾼에, 사기술에 다 속아서는 안 된다는 것이고. 그런데 지금 말하기를 네. 자, 하나는 대한민국주의, 민주주의, 자유민주주의, 네. 하나는 북한의 공산주의인데 제3에는 없다 그랬는데 없습니다. 제3에 있다고 말하는 사람이 이제 김대중인데 네. 다시 한번 연방제로 가자. 네. 연방제 제3 연방제로 가면은 어떤 일이 생겼습니까? 연방제로 가면요, 우리가 지금 국민들이 몰라서 연방제로 가면 뭔가 협상에 의해서 제3의 방법이 있을 줄 알지요. 북한은요, 그 연방제라는 것이 결국은 적화통일을 위한 속임수라는 것을 그들은 잘 알고 있어요. 우리 국민들은 모르고 있습니다. 낮은 단계 연방제라는 것이 김정일이가 만든 속임수인데요. 뭐라 그런지 아세요? 자, 남한은 자유민주주의 체제를 유지해라. 북한은 현 체제를 유지하겠다. 그렇지. 근데 연방제를 할 때 전제 조건도 없다. 김일성이가 만든 전제 조건이 뭐냐면은 주한미군 철수, 그 다음에 국가보안법 해체, 그 다음에 국정원 같은 안보기관 해체, 이거를 전제 조건으로 내세웠는데 김정일이는 그것도 하지 말라는 거야. 그냥 놔두라고. 놔두어. 네, 놔두고 통일하자. 그러니까 우리가 볼 때는 그건 괜찮네. 우리 대한민국 국군이 그냥 지켜주고 국가보안법도 있고 주한민국도 있으니까 자, 그래놓고 통일을 합니다. 그러니까 자, 통일하면 네. 어떻게 되냐면 통일해놓고 그 다음에 뭐냐면 통일됐지? 그런데 왜 주한미군이 왜 와 있는 거야? 자, 통일이 됐는데 왜 국가보안법이 왜 있는 거야? 통일이 됐는데 왜 국정원을 북으로 적으로 돌리는 국정원이 왜 있는 거야? 없애라. 이렇게 해가지고 모든 조건을 해체하는 겁니다. 이미 벌써 대한민국은 네. 북한한테 걸려들었다고 보는 거 아닙니까? 맞습니다. 북한을 향하여 주적이라고도 말도 못하는 국방부 네. 그 걸려든 거 아닙니까? 걸려들어도 완전히 프레임에 걸려든 거죠. 그러니까 이제 김정일이가 네. 조건 없이 무조건 연방제로 하자는 것은 바로 저 뒤에 있는 민노총 저런 새끼들 믿고 맞습니다. 맞습니다. 통일만 되면 쟤들이 일어나서 한 방에 엎어버리니까 지금요, 대한민국이 이미 저 좌파 세력들, 주사파들에 의해 가지고요, 선거를 통해서도 정권을 잡을 정도로 세력이 커졌어요. 이야. 그런데 여기서 그냥 자연스럽게 통일을 해서 하면 자유민주주의 체제가 지켜질 줄 알죠? 이미 선거로 통해서도 그들이 잡는 대한민국에 이미 뒤집어진 상황에서 자연스럽게 통일하면 적화통일입니다. 결론적으로 네. 북한의 주사파도 그것도 문제지만 네. 더 큰 문제는 한국에 있는 주사파. 그렇습니다. 저게 더 큰 문제지 더 큰 않습니까? 문제고 네. 그보다 더 큰 문제가 있습니다. 네. 대한민국 국민들입니다. 아하. 저 주사파들을 대한민국 국민으로 잘못 인식하고 그들에 대해서 관용적 태도를 취하는 게 오늘 대한민국을 망가뜨리는 주범입니다. 아하. 그래서 우리는 적에 대한 올바른 인식을 갖는 것이 꼭 필요하고, 그것이야말로 대한민국의 자유민주주의 체제를 지키는 가장 첫 번째 첫걸음이다, 이래 말할 수 있습니다. 결과적으로는 대한민국에 사느냐 북한에 사느냐 둘 중에 하나지 그렇습니다. 무슨 연방제 통일 개소리는 없습니다. 없다는 거죠. 그 다음에 또 하나는요, 네. 어떤 사람들은, 젊은 청년들은 제3의 줄을 유럽에 있는 사민주의, 사회주의를 봐요. 스웨덴이나 핀란드 같은 그런 어떤 사회주의 국가가 있는데 뭐 잘 살 텐데 뭐가 문제냐, 이렇게 말하는 사람이 있는데요, 유럽에 있는 사회주의는 이미 자유민주주의로 전향한 사회주의,
그거를 사민주의라고 합니다. 그건요 이미 자유민주주의화 됐기 때문에 적이 아닙니다. 그런데 오늘날 대한민국은요 전향되지 않은 주체사상이기 때문에 결국은 자유민주주의 체제를 파괴하는 쪽으로 갈 수밖에 없다는 겁니다. 그것보다 더 확실한 것은 네. 구라파에 있는 덴마크, 스웨덴, 노르웨이, 핀란드는 네. 밑바닥의 모든 사상이 기독교가 네. 복음이 딱 잡고 있으니까 그렇습니다. 그러니까 기독교식 사회주의를 해도 괜찮지만 네. 우리나라는요 전혀 아니지 않습니까? 그렇습니다. 예. 자, 존경하는 국민 여러분, 우리는 두 가지 중에 하나입니다. 자유 대한민국에서 사느냐 아니면 북한 같은 나라에 사느냐, 둘 중에 하나입니다. 연방제 통일은 없는 것입니다. 그러므로 우리는 주사파를 다 척결해야 되는 것입니다. 동의하시면 만세! 동의하시면 만세! 김학성 교수님을 모시겠습니다. 박수하겠습니다. 김학성 교수님. 자, 3대 주체 중에서 세 번째 기둥 마지막인데 모든 먹고 사는 경제 문제, 경제 자리, 이건 김일성이가 다 먹여준다. 그거 맞습니까? 김일성이가 원래 모든 그 북한 인민들에게 네. 이밥을 먹여주고 고깃국을 먹여준다 그랬거든요. 그렇지. 그랬는데 지금까지 실현된 바가 없지요. 따라서 네. 우리가 그 말뿐이라는 사실을 우리가 충분히 알 수 있는 것입니다. 네. 목사님, 이게 주체 사상을 우리가 적대하는 가장 중요한 이유는요. 네. 대한민국 헌법은 네. 명시적으로 자유민주주의를 지향합니다. 그러나 북한은 헌법 3조에 의한다면 북한 헌법은 두 가지를 통치 이념으로 하고 있는데 하나가 주체 사상이고 네. 또 하나는 선군 사상입니다. 네. 선군 사상은 아시다시피 군대를 매우 우선한다 이 뜻이거든요. 북한의 통치 이념은 주체 사상과 선군 사상을 그 기반으로 하고 있기 때문에 대한민국의 자유민주주의와 근본적으로 배치되고 있는 이념을 지향하고 있기 때문에 대한민국에 살면서 자유민주를 인정하지 않고 북한의 헌법 3조에 주체 사상을 지지하는 자는 반드시 국가보안법으로 처벌돼야 옳은 것입니다. 자유시장 경제가 아니고서는 그렇습니다. 먹고 살 길이 있나요, 없나요? 없습니다. 없죠? 네네. 북한이 지금 저렇게 먹을 거 없어서 헤매는 이유는 경제 시스템 자체가 잘못된 거 아닙니까? 그렇습니다. 기업을 인정 안 하고 그렇습니다. 자유 기업을 인정 안 하니까. 북한만 그런 것이 아니라 이미 네. 사회주의 종주국인 소련이 네. 1990년에 계획 경제를 하다가 망해서 문을 내렸습니다. 네. 이미 가장 중요한 선례가 있는 것이죠. 따라서 북한도 네. 계획 경제에 따른다면 네. 북한 주민을 먹여 살릴 수가 없는 것이다. 이 밥에 고깃국은 차치하더라도 먹여 살릴 수가 없다는 것입니다. 더 쉽게 말하면 삼성 같은 기업이 북한에 단 하나만 있어도 네. 북한은 저렇게 먹는 문제 때문에 어떻게 생각하세요? 헤매진 않겠죠. 헤매지 않지요? 그렇습니다. 그러니까요, 지금 저 뒤에 있는 저 민노총 있죠? 네, 예. 저 새끼들이요 완전히 우리나라 기업을 없애버리려고. 그렇습니다. 그 제일 미움받는 기업이 삼성이야. 그렇습니다. 문재인이 개자식이 삼성의 이재용을 깜방에다 가뒀거든요. 네. 저 새끼들은 다 싹 쓸어버려야 되는 것입니다. 잃어버려야 됩니다. 동의하십니까? 마지막 결론으로 다시 한번 김국선 선생님을 모시겠습니다. 김 선생님 어디 나오십시오. 자, 이제 우리 주사파 공부를 쭉 했는데 결과적으로 이 주사파는 완전히 사기 중에 사기죠. 몽청이 중에 몽청이, 사기꾼의 사기꾼. 네. 그렇죠. 근데 우리 선생님은 북한에 있을 때 그 예. 사기꾼 제도를 가지고 한국까지 또 다 그 해방시키려고 고생하셨는데. 예, 고생했는데 앞에서 제가 말한 네. 것처럼 네. 몽청이다 나니까 네. 주체 사상의 본질이라고 해서 네. 사람 중심론이라고 해가지고 주입을 하니까 네. 닭새끼가 매 짜먹듯 떡떡떡떡 잘 짜먹더라고요. 네. 지금 저 뒤에서 예. 마이크 볼륨을 높여놓고 예. 스피커를 우리 쪽으로 돌려놓고 갱갱대는 예, 애 있죠. 예. 특별히 이재명을 찍은 1614만 표 예. 국민들 예. 그들을 향하여 마지막 결론적으로 말씀 한마디 해주세요. 예. 뭐 주사파 여러분이라고 말하기도 그렇고요. 네. 1614만 명 네.
저 이재명을 찍은 이 사람들은 저는요 극단적인 좌파 세력으로 저는 판정합니다. 아하. 다시 말해서 이 사람들은요 멍청이에요. 저기서 말하는 사람들 주체 사상에 대해서 아는 것처럼 그의 본질을 알고 우리 대한민국이 가야 할 방향을 제시하는 것처럼 하는데요. 저 사람들은 주체 사상에 대해서 그 본질에 대해서 근본적으로 소화 못하고 하는 짓입니다. 앞에서 제가 말한 것처럼 주체 사상의 본질은 전체 국민을 모조리로 만들어 놓고 기형화된 사람으로 만들어 놓고 수령에게 나서부터 죽을 때까지 충성하도록 하는 가장 인간을 소멸시키는 나쁜 사상 중에 나쁜 사상입니다. 따라서 주체 사상을 신봉하게 되면 자기 운명은 없고 수령에게 취해가지고 자기 인생 전부를 수령을 위해서 살아갑니다. 제 인생에 가장 후회가 된다면 주체 사상을 신봉하면서 오늘까지 제가 살아온 것이에요. 저도 주체 사상을 신봉할 때는 이것만이 인간의 최고 이상이로구나 이렇게 살아왔어요. 저는 정말 이에 대해서 중견자로서 후회합니다. 따라서 저렇게 외치는 저 좌파 세력은 우리 자유민주주의 체제를 허물고 우리 국민들의 자유적 가치를 허무는 가장 괴물 중에 괴물이요 반세력 중에 세력이요 불순자 중에 불순 세력입니다. 따라서 우리 자유를 가치를 주요시하는 우리 애국 시민들 성도 여러분들은 저들과 한치의 양보 없이 자기 목숨을 내대고 싸울 때 이길 수 있습니다. 주체 사상에 오염된 저들은요 변절이라고는 없습니다. 싸워서 이길 때 우리는 승리할 수 있습니다. 따라서 우리는 지나온 과거처럼 민주 세력이라고 오판된 생각을 하지 마시고 저 사람들은 우리 대한민국의 존재성의 가치를 허물려고 하는 극악한 반국가적 세력으로 인정하고 줄기찬 투쟁을 해야 됩니다. 그럴 때 우리 대한민국은 자유 통일을 이루고 번영된 대한민국을 융성 번영의 길로 가져갈 수 있습니다. 우리의 목표가 3년 안에 통일인데 김정은 저거 다 해치우고 노동당 정권 무너뜨리고 3년 안에 하려고 그러는데 자신 있어요? 우리가 지금 정광훈 목사님께서는 3년 내로 자유 통일을 이루갈 때 대한 과업을 제시하시고 그 선두에서 지도자로서 우리 국민을 이끌고 있습니다. 우리가 지금까지 통일 못된 것은 우리 대한민국이 군사적으로 약하거나 경제적으로 약하거나 국제적 연대성이 잘 안 돼서가 아니라 자유 통일을 위한 위대한 지도자가 없었기 때문입니다. 북한은 썩은 수수대와 같습니다. 겉보기는 강한 것 같지만 이제 제가 말한 것처럼 썩은 수수대예요. 김정은이 저 강한 것 같지요. 모조리 사춘입니다. 저 사람요 철없어도 한참 철없어요. 이제처럼 이렇게 자유 통일을 위한 요소나 근거는 확실합니다. 지도자가 없었길래 80년의 이 불안과 불행을 가지고 살아왔어요. 그러나 다 보시는 것처럼
과거를 통해서 우리가 증명한 것처럼 예. 우리 정강 목사님께서 이 자유통일의 지도자로서 과거를 제시하고 이끌고 있습니다. 따라서 자유통일은 확정적이며 과학적이며 눈이 이루갈 수 있다고 우리는 확신할 수 있습니다. 우리는 이겼습니다. 한국을 혼란케 하는 이 주사파들은 제1단체가 민노총인데 민노총이라고 다 주사파는 아닌 것입니다. 근데 민노총을 이끌고 있는 그 수뇌부가 완전히 간첩 수준까지 가니까 끌려서 여기 감까지 따라오는 거예요. 민노총도 전향하라! 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 두 번째가 정교조인데 정교조라고 다 주사파라고 볼 수 없어요. 근데 선생님들이 정교조에 가입 안 하면 학교 선생님 노릇을 못 해먹어. 왕따시키니까. 그래서 할 수 없이 거기 소속돼 있는데 빨리 정교조 안에 있는 우리 선생님들도 전향하십시오. 동의하십니까? 한마디 말씀 네. 올리겠습니다. 이대 목사님께서 말씀하셨는데 종교조, 민노총, 그다음에 요 중학 학생들 하여튼 좌파를 맹목적으로 따라다니는 사람들이 많아요. 근데 단순합니다. 저렇게 북한처럼 못 먹고 못 입고 못 살고 그다음에 자기 머리로 사고하지 못하고 자유란 가치는 전혀 없는 그런 나라가 좋습니까 나쁩니까? 이념을 떠나서 사람은 잘 먹고 잘 입고 자유의 가치를 가지고 우리 대한민국처럼 저 외국에 가고 보면 비행기도 타고 가고 저 경상도 가서 살고 보면 경상도 가서 살고 이런 자유의 날개가 있어야 됩니다. 북한은 전혀 그렇지 않아요. 그러니까 저 민노총, 종교적 좌파 세력들 정신 똑똑히 차리고 제 자리로 와서 가장 소중한 것이 우리 대한민국이며 대한민국이야말로 나의 보금자리로구나 하는 걸 꼭 깨우쳐 주길 바랍니다. 그러니까 저런 놈들은 예. 북한 가서 좀 1년만 살다가 오라. 아니 예. 한 달도 못 삽니다. 한 달도 못 살아. 못 삽니다. 자, 우리 이 자리에 계신 여러분 다 일어서십시오. 저 민노총 애들이 자꾸 깡깡대는데 뒤로 돌아서십시오. 민노총은 전향할 사람은 전향하고 전향 안 하면 북한으로 가라고 외쳐야 됩니다. 북한으로 가라! 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 다음 주에 한 번만 더 나오면 우리가 싹 쓸어버리겠습니다. 우리 다 함성 10초 시작! 자, 우리 다시 돌아서시고 쟤들이 자꾸 깽깽대니까 보증모를 깽깽대니까 우리가 전우의 시체 노래 한번 부르겠습니다. 전우의 시체로 가겠습니다. 신혜식 대표님을 모시겠습니다. 자, 전우의 시체로 가겠습니다. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 가보겠습니다. 가보겠습니다. 그렇습니다. 전우의 시체를 넘고 넘어 앞으로 앞으로 낙동강 다리 걸어 우리는 전진한다. 원하리여 피하게 친 정권을 무찌르고 우거지 숲을 정치권에 대해서 제가 말하겠습니다. 대한민국의 지금 주사파 세상으로 이끌어가는 좌파 정치인들, 특별히 더불어민주당, 정의당 잘 들으십시오. 빨리 그 당 안에서
간첩 세력들을 쳐내기를 바랍니다. 원래 전통적 야당은 이낙연 그리고 또 김진표 그 다음에 또 정세균, 당신들은 원래 좌파가 아니잖아. 당신들은 주사파가 아니잖아. 빨리 이재명 문재인 세력을 쳐내기를 바랍니다. 쳐내면 우리들도 당신을 도와주겠습니다. 한 국가가 잘 되려면 야당도 잘 돼야 되고 여당도 잘 돼야 되지만은 지금 당신들은 우린 지지할 수 없어. 왜? 간첩들하고 같은 정치를 하면 되겠습니까? 반드시 쳐내야 될 줄 믿습니다. 신혜식 대표님을 모셨습니다. 박수하겠습니다.